प्रिय बंधुगण मु आज गोलमरीचर एमिति एक चमत्कारिता उपाय आपण माननकु कहिबाकु जाउची जहाकी आपण माननकर रोष घरे एहा अवश्य रही थाए जहाकु कि बंधुगण आपण माने आपणक खाद्य एवं चाहा पीला बेले एहाकु व्यवहार करंती जहाकु कि आपण गोटे साधारण वस्तुटीए बोली भाबी थांती किंतु एही गोलमरीच मने रखि थांतु दर्शक बंधु एहा कौनसी प्रकार साधारण वस्तु नुहे एहा संपूर्ण रूप से असाधारण आमर प्राचीन ऋषि मुनि जो साधु सन्थ माने से माने एहार प्राचीन कालरू चिकित्सा आकार रे एही गोलमरीच को ही व्यवहार करिथांती एहा केवल एक गोलमरीच रे सीमित नुहे एहा शत्रु मर्दन जिनिष एहा एक शत्रु मर्दनकारी गुप्त वस्तुटी आज्ञा जहा कि शत्रु को दमन करने सहित यह संपूर्ण रूप से तांकर शक्ति को दुर्बल करने सहित से आपणक गोड़ तल को आनिबा को बाध्य करिथाए बास मु एही जो उपायटी केवल आपण माननकु कहिबी याकु केवल आपण रज संक्रांति दिन जे कौनसी भी मुहूर्त रे आज्ञा जे कौनसी भी मुहूर्त रे आपण करि नै परिबे याकु करि नेबा क्षणी सेमानंकर माने आपणक शत्रुंकर मनरे थिबा समस्त प्रकार आपणक विपक्ष रे जो षडयंत्र अछि ताकु निष्क्रिय करिबा सहित आपणक शत्रुर शक्ति को मध्य या क्षयित करिथाए एही गोलमरीचर नामटी को प्राचीन मुनि ऋषि सन्थ साधु सन्थ माने याकु केवल जानी सुनिके एही नाम देई नथिले यार रिसर्च कला परे से माने अनेक तपस्या बलरे यार नाम को गोलमरीच रखिथिले प्रिय बंधुगण एही गोलमरीचर वर्णटी होची कला रंग जाकी ए कला रंग विशेष रूप रे नकारात्मक शक्तिर ऊर्जा को मध्य खंडन करिथाए जेपरि कि गोटे कला कपड़ा सूर्यंकर से उताप रश्मि को अवशोषण करिथाए सेही परि एही कला गोलमरीचटीए आपणकर जो शत्रु अछंती से शत्रुर शक्ति ठारू एही कला गोलमरीच आपणकु टोटाली प्रोटेक्ट ही देई थाए एटा वास्तविक सत्य आज्ञा तत्सहित एही गोलमरीच यह एक कठिन पदार्थ जद्वारा कि यह भितर मध्य एक अग्नि शून्य आकार रे अछि जद्वारा कि आपणकर शत्रुर समस्त शक्ति को यह भस्मीभूत करिवा सहित ताकू मुंह तोड़ जवाब मध्य देई थाए एबे प्रिय दर्शक बंधु आसंतु पाद विषय रे किछि जानिबा आमर हिंदू सनातन वैदिक धर्म अनुसारे पाद को विशेष भाव में महत्व दिया जाई अछि सनातन वैदिक संस्कृति अनुसारे आमे आमर बड़ माने गुरुजन मानकर पाद सर्वदा सान माने स्पर्श करिथांती एहा केवल एक परंपरा रे सीमित नुहे आज्ञा एही पाद धरित्रीर शक्ति को धारण करिथाए काहेकि ना एही पाद धरित्री सहित संजोग आकार रे रही थाए जेते बेले कि प्रथम कथा कहिबाकू गले आमे खाली पादे रे चली थाउ एहा आम भितरे थिबा सेही नकारात्मक शक्ति को शोषित करी धरित्री रे एहाकू समाहित करि थाए बस एही कारण केवल एही कारणरू आमर पूर्व पुरुष माने खाली पादरे चलुथिले आज्ञा प्रिय बंधुगण मु आपणकु संपूर्ण उपाय तो अवश्य बतैबी किंतु ता पूर्व मु आपणकु कहि रखुची प्रिय बंधुगण जदि आपण माने भिडियोटी को देखिबा पई आसीजंती तो आमर ए भिडियोटी को निश्चिंत रूप से गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु प्रिय बंधुगण आपण माने कोन जानिचंती एही गोलमरीच को जेबे आपण पाद तळे रखी चापंती आपण माने तीनोटी शक्ति को आपण माने एकत्र करिथांती कला गोलमरीचर दमनकारी शक्ति एवं माता भूमिंकर चमत्कारी शक्ति एकाठी एही शक्ति गुड़िक आपणकर शत्रुर मेरुदंड को भांगी देई थाए जेउ शक्ति बल रे कि आपणकर सेही शत्रुटी ठिया होई अछि प्रिय बंधुगण मु आपण माननको गोटे छोटिया गल्पटे कहिबाकू जाउची जहा एही गोलमरीच सहित जड़ित होई अछि तेबे सुनी रखंतु बहु काल पूर्वे गोटे मठटिए थिला हिमालयर से पाद देश रे गोटे एते सुंदर मठटिए थिला जोठारे कि गोटे सिद्ध सन्यासी जने वास करुथिले सिए बहुत वृद्ध थिले आज्ञा एते बयस परे मध्य तांक चक्षुरे एक दिव्य आभा थिला जाहाकु कि आपण माने मध्य देखि परिबे नै आपणकर चर्म चक्षुरे आ विशेष कथा हेउची सेठाकु जिए मध्य जाउथिले तांकर जिए भी दर्शन करुथिले
ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଭୁଲୁ ନଥିଲେ। ଏହା ଜ୍ଞାନ, ଗରିମା ଏବଂ ଉଷ୍ମତାରୁ ଜନ୍ମିତ ଏକ ନୂତନ ଆଭା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏକଦା କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମଠର କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସତେ ଯେମିତି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ପୀଡ଼ା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦେଇ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ନା, ସିଏ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯାଇ ବସି କହିଲେ, ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ଯିଏକି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସିଏ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏମିତିରେ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତରେ ମୋତେ ପକାଉଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭୋକ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ମାନେ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଏତେ ଅଭାଗା ବାପାଟିଏ ମୁଁ। ଉକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାଟିକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଶୈଳୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କିଛି ଭାବିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇକି କିଛି କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏଇ ଶତ୍ରୁ ସହିତ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଲଢ଼ି ଆସୁଛ? ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଯିଏକି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ, ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ମୋର ଏହି ପୀଡ଼ାରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ଉକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ କରିଛ କଣ? ଉକ୍ତ ଯୁବକଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ, ହେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଉକ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଲଢ଼ିଲେଣି ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ ହରକତ କରିବାରୁ ମୋର ହୃଦୟ ଗମ୍ଭୀରତାରୁ ତା ପ୍ରତି ଅନେକ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟିଏ ବଖାଣିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କେବଳ ତାଙ୍କରି କଥା, କାଳେ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ମୋର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ କି, ଏମିତିକା ସବୁ କଥା ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମାନସିକ ପଟଳ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଣି ଏମିତି ରାତି ରାତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ରହିଅଛି। ତତ୍ପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ କଣ ହେଇଛି, ଉକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜଣକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଉକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଅନିଦ୍ରା ରହି ତାରି କଥା କେବଳ ଭାବି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମଜାତ କର୍ମମାନ କରି ତମେ 5 ବର୍ଷ ବିତାଇ ସାରିଲଣି। ତତ୍ପରେ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ କଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛ? ତାପରେ ସେଇ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, କଣ, କେଉଁ କଥା ଆଜ୍ଞା? ସାଧୁ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନିଦ୍ରାରେ ତୁମେ ରାତି ମଧ୍ୟ କଟେଇଛ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ତମେ ନିର୍ବଳ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛ ଏବଂ ଯିଏକି ତୁମର ଶକ୍ତି ଶ୍ରମକୁ ବାହାର କରି ଚାଲିଥାଏ, ସିଏ କିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିବ? ତୁମେ ଏଠି ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତୁମେ ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ହିଁ ଅନେକ ଊର୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତମେ ଏଠି ଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ବଦଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର, ଉକ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ତୁମର ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଅଛି, ତ କେବେ ବି ତୁମର ମାନସିକ ପଟଳରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଇ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତମର ହିଁ କ୍ଷତି ସାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ସବୁ
ପ୍ରୟୋଗତୀତ ମାନ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା, ପ୍ରଥମତଃ ସେଇ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଆଗେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତମର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଉକ୍ତ ମହାନ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଉକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥାରୁ ଏହି ଉପାୟଟି ବିହିତ ଆକାରରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେ କେହି ବି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତିଳ ତିଳ କାନ୍ଦିବ। ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିନେବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏକ ହିତକର ସାଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଆଜ୍ଞା 100% ଅବଶ୍ୟ ସକ୍ସେସ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭୂମି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଭୂମି ପ୍ରଣାମ କରିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇ ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ପ୍ରଣାମ। ଭୂମି ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। କଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର? ଓಂ ସମୁଦ୍ର ବସନେ ଦେବୀ ପର୍ବତ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ବିଷ୍ଣୁର୍ପତିର୍ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶଂ କ୍ଷମାସ୍ୱମେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବୋଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଓಂ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଓಂ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ, ଓಂ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବ୍ୟై ନମଃ, ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ମାନେ ସ୍ନାନ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି କରିସାରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଏଇ ଦିନ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଏଇ ଦିନ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ଆଣନ୍ତୁ, ଏକଦମ କଳା ଗୋଲମରିଚ ହେଇଥିବ 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ଯୋଉ ନେଇଥିବେ, ଆପଣ 3ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଶତ୍ରୁ 1, କିନ୍ତୁ 3ଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଶତ୍ରୁ କଥା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତିକା ଶତ୍ରୁ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟାନକ ଶତ୍ରୁ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ଗୁଡିକୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଆଗ କାଳରୁ ମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡିକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସେମିତି କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ। এই ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁର ଇଙ୍ଗିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଏହା ସାଙ୍କେତିକ ଆକାରରେ କହିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା 3ଟି ଗୋଲମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଯୋଉ ଗୋଲମରିଚ ନେଇଥିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ମୁଠାରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ହସ୍ତର ମୁଠାରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତୁ 3ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଆଉଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଯେ ମୋର ହାତ ମୁଠାରେ এই ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, 3 ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଶନିଦେବ, ମୁଁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ এই 3ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତତ୍ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ନେଇଥିବା ସେଇ 3ଟି ଗୋଲମରିଚକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚାପନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚାପିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ। କଣ ସେଇ କଥାଟି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ 3 ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତତ୍ପରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই 3 ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଶତ୍ରୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଯିବେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ
ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଭାବନା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସିଦ୍ଧ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ। ଏହା କାହିଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଉପାୟଟି ଆପଣ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ହିତମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।